خوش آمدید۔ سب سے پہلے سب سے اہم اور بڑی پیش رفت مشترکہ پارلیمان میں حکومت نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انتخابی نظام میں تبدیلی کی جانب بڑا قدم اٹھا لیا، اب ٹھپا نہیں چلے گا، بٹن دبے گا۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں دوسری ترمیم کا بل منظور، آئندہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہوں گے، سمندر پار پاکستانی بھی ووٹ ڈال سکیں گے۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ اگلے الیکشن میں ٹھپا نہیں لگے گا، بٹن دبے گا۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں دوسری ترمیم کا بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور۔ ترمیم پیش کرنے کی تحریک میں حکومت نے عددی برتری ثابت کر دی۔ تحریک کے حق میں 221 ممبران ہیں، تحریک کے موقع 203 ممبران ہیں، لہذا تحریک منظور ہو گئی ہے۔ اپوزیشن نے گنتی پر اعتراض کیا، جس کے بعد اسپیکر نے زبانی ووٹنگ کرائی۔ All those in favor of it may say yes. All those that say no, I think ayes have it. Consider the amendment is adopted. تحریک منظور ہونے پر وزیر اعظم، وزراء اور حکومتی ارکان نے ڈسک بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے بل بھی بآسانی منظور ہو گئے۔ Stand alone electronic voting machine in the general elections in Pakistan. All those in favor say aye. All those that say no, I think ayes have it. And consider the motion is adopted and the bill is passed. اپوزیشن نے ووٹنگ کے عمل پر اعتراض کیا۔ اپنی مصنوعی مجازات ووٹ چھیننے جا رہے ہیں اور ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں پاکستان کے آئین پر اور لوگوں کے ووٹ پر۔ آج پورا پروسیس آپ کا مسترد کرتے ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے پیش کی گئی ترامیم مسترد ہوتی رہیں، جس کے بعد حزب اختلاف کی جماعتیں ایوان سے واک آؤٹ کر گئیں۔ اور ایوان میں پسپائی کے بعد اپوزیشن نے آج کے دن کو پارلیمانی تاریخ میں سیاہ ترین دن قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اسپیکر اور وزیر اعظم کے گٹھ جوڑ کا الزام لگا دیا، یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہماری تعداد بھرپور تھی، بس چند ارکان بیمار پڑ گئے۔ بلاول بھٹو نے ای وی ایم سمیت کلبھوشن یادو سے متعلق قانون اور دیگر بلز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن رہنما پارلیمنٹ کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ ووٹ کاؤنٹ کو ڈسٹارٹ کیا گیا، ہماری الحمدللہ بھرپور تعداد تھی، کچھ ممبرز بیمار تھے۔ اسپیکر نے ایک بات ہماری نہیں مانی۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی آج پی ٹی آئی کا ہواری بنا ہوا تھا، آج اسپیکر پی ٹی آئی گٹھ جوڑ نے بھرپور وہاں پر اپنا کام دکھایا، اور آج ایک سیاہ دن ہے اس پارلیمان کی تاریخ کا۔ میں نے کہا کہ عمران خان نیازی، آپ جتنا زور اس ای وی ایم، اس کو میں کہتا ہوں کہ ایول وشیس مشین، اس کے اوپر آپ زور لگا رہے ہیں، اس سے آپ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کو ختم کرنے پر لگاتے تو شاید اس ملک کے حالات اتنے برے نہ ہوتے۔ آج جوائنٹ سیشن میں حکومت کا جیت نہیں شکست ہوا ہے۔ ای وی ایمز کا بات ہو، کلبھوشن یادو کا این آر او کے بات ہو، آئی ایم ایف کی غلامی کے بات ہو، ہم متحد ہے۔ اگر یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو قانون سازی ہے وہ رولز کے مطابق ہے، تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ براہ راست آپ کے لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر اسد عمر مشترکہ پارلیمان سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا نومبر کے اندر یہ ٹوپی ڈرامہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ نومبر کے اندر وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 5% اس کا آڈٹ کیا جاتا ہے۔ اب مئی سے نومبر آلریڈی ہو چکا ہے، 7 مہینے پہلے گزار چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں 5% کا آڈٹ کرتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک ہوا کہ نہیں کیا۔ اب یہ نومبر میں فیصلہ ہو گیا سی سی آئی میں، دسمبر آیا گیا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی پورا گزر گیا۔ جناب یہ 27 مئی کو، یعنی اسمبلی ختم ہونے سے کوئی 2 دن پہلے سی سی آئی کا اجلاس ہوتا ہے۔ اب سی سی آئی کے اجلاس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب، یہ میں ایگزیکٹ وربٹم کوٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہاں پر وزیر اعظم بیٹھے ہیں شاہد خاقان عباسی، اس میٹنگ کے اندر وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں مراد علی شاہ، اور کنسنسس سے ڈیسیژن ریکارڈ ہو رہا ہے
अंग्रेजी में मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं आपको. रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ 5% सेंसस वैलिडेशन एक्सरसाइज, द चेयरमैन CCI यानी वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी, appreciated the viewpoint of statistics division in terms of legal, practical and financial limitation as explained by the statistics division, and agreed that holding a 5% validation exercise at this belated stage, ये मई 2018 में कह रहे हैं, at this belated stage is not workable practical. 2018 मई में शाहिद खाकान अब्बासी और मुराद अली शाह दोनों मिलकर ये कह रहे हैं कि अब लेट हो गया, प्रैक्टिकल नहीं है. 2019 में हमें एक साल और गुजरने के बाद हमसे मुतालबा करते हैं 5% ऑडिट कर दो. मतलब किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तारीख के रिकॉर्ड का हिस्सा है. फिर इसी के अंदर क्या कहते हैं, अब ये देखें सियासत क्या खेली जा रही है. और ये मैं दोबारा याद दहानी करा रहा हूं, असेंबली के खत्म होने से 2 दिन पहले की बात हो रही है. The proposal of approval/release of final result of the census may be deferred for the time being and may be placed in front of the incoming government. अपनी जान छुड़ा के भाग गए, फैसला नहीं किया. वो कह रहे हैं जो नई हुकूमत आएगी. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से असद उमर इजहार ख्याल कर रहे हैं. ये इविल विशेस मशीन नहीं, इविल डिजाइन्स को दफन करने वाली मशीन है. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जवाब बोले, आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों का डॉलर कबूल है लेकिन उनका वोट देना कबूल नहीं. वक्त आ गया है कि हम अपनी सिम दुरुस्त करें. हुकूमत कोई काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहती, हम तो माजी की कालक को धोना चाहते हैं. कोई काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते, हम माजी की कालक को धोना चाहते हैं. आज ये ईवीएम मशीन कोई ईवल विशेस मशीन नहीं है. ये मशीन इंशाअल्लाह उन ईवल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है. आप कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज वोट का राइट देना भी चाहते हैं लेकिन एतराजात भी करते हैं. ये कैसा माजरा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का डॉलर कबूल है, उनका वोट देना ही है. फिर वही धोखा, फिर वही नतीजा. अपोजिशन अपने ही अरकान को संभाल ना सके, हुकूमत बआसानी कामयाब हो गई. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अददी बरतरी साबित कर दी. समा ने अपोजिशन अरकान कम होने की खबर पहले ही नशर कर दी थी. पार्लिमानी तारीख का अहम मोड़, हुकूमत कामयाब, अपोजिशन फिर नाकाम. इख्तिदार के ऐवानों के बाद अब इंतखाबी निज़ाम भी बदल गया. इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक तहरीक मंजूरी के लिए पेश की गई तो 221 अरकान ने हक में वोट दिया, जबकि 203 अरकान पार्लियामेंट ने मुखालफत की. लेकिन अहम तरीन बात ये नहीं, सोचने की बात यह है कि अपोजिशन के 16 अरकान ऐवान से गायब थे. अपोजिशन के 16 अरकान आखिर कहाँ गए? लेकिन समा की खबर एक मर्तबा फिर दुरुस्त साबित हुई. समा ने अपोजिशन के अरकान कम होने की खबर कुछ देर पहले नशर की थी. 6 से ज़ायद अरकान जो हैं वो इनको खदशा है कि वो शायद गायब हो जाएं और उनमें मुस्लिम लीग नून के 3 हैं और 3 दूसरी जमातों के और 1-2 और भी हैं जो कि डबल माइंड है. दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने भाई के इंतकाल के बावजूद अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की. आज इंशाअल्लाह बहुत बड़ा दिन है. आज इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान के लिए बड़ा दिन है. कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और फजलुर रहमान क्या ये बताएंगे कि अपोजिशन के 16 अरकान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में क्यों नहीं आए? उन्हें ऐवान आने से आखिर किसने रोका था? इंतखाबी निज़ाम तो बदल गया, क्या आइंदा इंतखाबात में भी तब्दीली नजर आएगी? जितना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा. आपको बताएं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जीत पर अपोजिशन हत्थे से उखड़ गई. वोटों की दोबारा गिनती के मामले पर हाथापाई होते होते रह गई. अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी. जल्दी जल्दी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन लेके आए. किसी का ना सुने भाई, किसी का ना सुने, अपना काउंट करके आ जाओ भाई.
वोटों की गिनती पर उठने वाली ऑपोजिशन की उंगली हुकूमती अरकान को एक आंख न भाई। दोबारा गिनती कराने के ऑपोजिशन के मुतालबे पर हुकूमती बेंचेस से आवाजें उठी तो लीगी रुकन मुर्तजा जावेद अब्बासी को गुस्सा आ गया। बात तू मैं से आगे बढ़ी, हाथापाई होते होते रह गई। गुस्से से लाल पीले लीगी रुकन मुर्तजा जावेद अब्बासी ने आमिर लियाकत हुसैन पर गलीज जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। उसने गलीज ज़बान इस्तेमाल की, वज़ीर-ए-आज़म भी सुन रहा था, उनके सीनियर वज़रा भी सुन रहे थे, और उस वजह से थोड़ा सा गर्मी सर्दी तो पीछे हट गया। मैंने उसे कहा ये कराची नहीं है, ठीक है, ये इस्लामाबाद है, तो मेहरबानी करो खैर खैरियत से तुम चले जाओ। तो तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूँ आपको यहाँ से। आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहें। मैं आपको सस्पेंड करता हूँ, वार्निंग कर देता हूँ आपको। ऑपोजिशन की दाल ना गली तो स्पीकर की डाइस के सामने शोर शराबा शुरू कर दिया। एजेंडे की कॉपियों के टुकड़े टुकड़े करके न सिर्फ ऐवान का तकद्दुस पामाल किया बल्कि स्पीकर का भी लिहाज नहीं किया। ये निकाल किसने किया है? देखो आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं ना, ये आपकी अखलाकियात है। एक हफ्ते में तीसरी आग, तफसीलात बताएंगे कुछ देर बाद। ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के मामले में मुश्किल हुकूमत को आई थी, मगर अपोजिशन खुद तकसीम नजर आई। कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानी वो हमारे सरों के ताज हैं। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट पेरिस में डले और रिजल्ट मुल्तान का हो। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, खुद को मुत्तहिदा अपोजिशन कहने वालों के दरमियान फर्क वाज़े हो गया। हुकूमत पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात का बिल लेकर आई तो मुखालफत करने वाली अपोजिशन खुद तकसीम नजर आई। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ ने जहां काला कानून करार दिया, वहीं ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के हक पर एतराज भी नहीं किया। ओवरसीज पाकिस्तानी वो हमारे सरों के ताज हैं। हमें उनके वोटिंग राइट से तो इख्तलाफ दूर की बात है, हम उसकी भरपूर तायीद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऑपोजिशन लीडर के बरक्स बिलावल भुट्टो ने सिरे से ही मुखालफत कर दी। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट पेरिस में डले और रिजल्ट मुल्तान का हो, वोट कैलिफोर्निया में डले और वोट निकले सिबी से। पार्लियामान में साथ चलने का दावा करने वालों के अलहदा मौकिफ एक तरफ, पार्लियामेंट से बाहर बनने वाली पीडीएम के कायद मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे ने नया सवाल उठा दिया। आप कहते हैं कि हम उनको वोट का हक देना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है जनाब स्पीकर कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक हासिल नहीं है? क्या आप आईन पाकिस्तान को सऊदी अरब में लागू कर सकते हैं? क्या आप आईन पाकिस्तान को बरतानिया में लागू कर सकते हैं? सियासी माहिरीन कहते हैं ऑपोजिशन के मौक़िफ़ में इख्तलाफात का फायदा हुकूमत को हो रहा है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। शहरी रहमान इज़हार ख्याल कर रही हैं। सीसीआई की बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उसमें फैसला हुआ है कि ये अपील होगी और ये अपील फैसला करने का हक सबको मिलता है। डिसेंटिंग नोट दिया गया है, आपको भी खत लिखा गया कि आप इस पर ज्वाइंट सेशन करें, नॉट आइटम 60 कि हम 3 लोग इस पे बोल के बैठ जाएं। ये 2 सूबों का मसला है, एक का नहीं है चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब, 2 सूबों का मसला है। और जो आबादी का फर्क है, गलत कह रहे हैं ये कि 42 मिलियन से 68 मिलियन तक आबादी जाती है सिंध की। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। यूएन ने किया है सैंपल सर्वे, मिक्स की अलग बात है। बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस ने किया है सैंपल सर्वे। आप डरते हैं कि वसाइल आपको और देने पड़ेंगे। क्या सिंध पे टैक्स ना दे? टैक्स आईएमएफ को क्यों दे सिंध बार बार? थैंक यू जी, थैंक यू। Now I put the motion to the House. It has been moved under Article 154(7) of the Constitution, read with Rule 20 of the Parliament Joint Sitting, Rule 1973. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। हमने आपको दिखाया, जबकि इससे पहले शहरी रहमान इज़हार ख्याल कर रही थी।
آگے بڑھیں، فسطائی حکومت، فاشسٹ حکومت اور کالے قوانین کی گردان۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حکومت پر تنقید کے لیے کوئی لفظ نہیں چھوڑا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ ایڈ ہاک بنیاد پر مشترکہ سیشن نہیں بلایا جا سکتا، آپ اجلاس مؤخر کریں۔ کہاں ریاست مدینہ اور کہاں یہ فسطائی حکومت؟ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ فسطائی حکومت اور فیشسٹ حکومت کبھی نہیں آئی۔ ایڈ ہاک سیشن نہیں بلایا جا سکتا، آپ اپنی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس اجلاس کو مؤخر کریں اور مکمل مشاورت کریں۔ اس کے بغیر آپ جو چاہے کر لیں، الٹے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، یہ قوم ان کالے قوانین کو نہیں مانے گی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے انتخابی اصلاحات سے متعلق حکومتی بل پر نہ جانے کیا کچھ بولا، اسپیکر کو بھی اختیارات استعمال کرنے پر زور دیا، لیکن اسد کیسر نے اپوزیشن لیڈر کو لاجواب کر دیا۔ زیر لب مسکرا رہے ہیں، کھل کے مسکرائیں آپ۔ میں صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں کسٹوڈین ہوں اور میں جو بھی کرتا ہوں رولز کے مطابق کرتا ہوں، اور جو بل حکومت لاتی ہے اس کو ٹیبل کرنا یا اپوزیشن کی جو بل ہوتے ہیں، اور میں شکر الحمدللہ میں انشاءاللہ کسی وقت چونکہ آپ نے بتایا میں پورا ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ اسمبلی جو ہے نا سب سے زیادہ قانون سازی کر چکی ہے، کنسلٹیشن کر چکی ہے اور بہت سی چیزوں پہ اپنا کام کر چکی ہے۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت عارف الوی سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے الوداعی ملاقات کی ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی خدمات کو سراہا۔ عارف الوی نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بطور کور کمانڈر پشاور تعیناتی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت عارف الوی سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے الوداعی ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عارف الوی نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی خدمات کو سراہا، جبکہ عارف الوی نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بطور کور کمانڈر پشاور تعیناتی پر نیک تمناؤں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ صدر مملکت عارف الوی سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے الوداعی ملاقات کی ہے۔ یہ الوداعی ملاقات ہے جس کا احوال اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر عارف الوی نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی خدمات کو سراہا، ان کے کاموں کو سراہا۔ عارف الوی نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بطور کور کمانڈر پشاور تعیناتی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ براہ راست آپ کے لیے چلتے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اسپیکر اسمبلی نے جو ہے وہ گفتگو کی اور ہم نے پوری کوشش کی دیانتداری سے کہ اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ جس قسم کا منفی رویہ اپوزیشن کی طرف سے رہا، اس کے نتیجے میں بالآخر یہ قانون ہمیں اکیلے ہی پاس کرنے پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف اینڈ کمپنی ہیں، انہوں نے تو ساری زندگی کرکٹ بھی کبھی اپنے امپائروں کے بغیر نہیں کھیلی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، آج مجھے کسی نے بھیجا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بیرونی امداد جو ہے وہ ہم نہیں لیں گے، یعنی مارشل لاؤں کی گود میں پرورش پانے والے، جن کی تمام سیاست ہی جو ہے وہ دوسروں کے کندھوں کے اوپر رہی ہو، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے سیاست کرنی چاہیے اور کیا اصول ہے اور کیا نہیں ہے۔ آج جو شکست ہوئی ہے اپوزیشن کو ان اہم معاملات کے اوپر، یہ ان کو ایک طویل عرصہ ان کو یاد رہے گی۔ اور ہم جب کہہ رہے تھے کہ آئیے اتفاق رائے کریں، ہم جب بات کر رہے تھے کہ آئیے اور مل کے آگے بڑھیں، انہوں نے ہماری آفر کو جھٹلایا، اور آج الحمدللہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی ملک گیر جماعت ہے۔ جس طریقے سے سینٹ اور پھر نیشنل اسمبلی میں 223 ووٹ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے شو کیے، اس کے مقابلے میں اپوزیشن جو ہے وہ بہت کم ووٹ جو ہے وہ شو کر سکی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف نیشنل اسمبلی میں ہی نہیں، سینٹ میں بھی مکمل برتری حاصل ہے اس وقت حکومت کو۔ اور جو یہ خواب لیے ہوئے آنکھوں میں تھے کہ شاید ہم چیئرمین سینٹ کے خلاف
तरीके अदम एतमाद लेके आएंगे, आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी और उनको भी पता चल गया होगा कि वो असल में अपनी उनकी सियासी हैसियत क्या है और वो कहाँ पे खड़े। आज के कवानीन की जो सबसे अहम कवानीन थे वो तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला था और उसके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट के इस्तेमाल का हक़ देने का मामला था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत आई वुड से कि यादगार और बहुत अच्छी जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी हुई है, जिसमें मैं समझता हूँ कि जो रेप के एंटी रेप लॉ है उसमें जो तरमीम आई हैं और औरतों और बच्चों के लिए जो तरमीम आज कानून में लाई गई हैं, जिसके तहत खसूसी अदालतें कायम होंगी और फिर खसूसी इन्वेस्टिगेशन सेल क्रिएट किए जाएंगे रेप केसेस को देखने के लिए। और इसी तरह से जो वरासत का कानून है उसमें जो सहूलियात जितना ख़वातीन के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वरासत के कानून में तब्दीलियाँ ला के जो सहूलतें पैदा की हैं, इतनी कभी और किसी हुकूमत ने उसके करीब भी नहीं सोचा। उसके साथ साथ इस वक्त वोटिंग, जैसा कि आपको मालूम है, जारी है सेंसस के बिल के ऊपर और मरदमशुमारी का जो मामला है वो तय होने जा रहा है और उसके साथ मिल के तकरीबन 70 के करीब कवानीन हैं जो कि आज जो है वो पार्लिमान ने हतमी तौर पे ऊपर पास करने हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे उन लोगों का शौक़ भी पूरा हो गया होगा जो बताना चाहते थे कि इदारों के और हमारे दरमियान क्या फ़र्क है। अब आज सारे बैठे हुए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये अदारे इनके पीछे खड़े थे वरना ये नहीं है। और एक हफ्ता इन्होंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है महीने का। एक हफ्ता इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ होना है, अगले हफ्ते फ़ौज के साथ डील करने की कोशिश करनी है, तीसरे हफ्ते अदलिया के ख़िलाफ़ होना है, चौथे हफ्ते अदलिया से डील करने की कोशिश करनी है। क्योंकि क़यादत का इन्हितात है। आप देखते हैं कि इनका जो तमाम तर सियासी बोने हैं वो एक इस वक्त इत्तेहाद में जमा है जिसका नाम PDM है। और आज जो गुफ्तगू की शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो ने, मैंने तो सुबह ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि ये शिकस्त खर्दा जो थके हुए पहलवान हैं उनकी तकरीरें थी और ये सारे इस वक्त एक मायूसी के आलम में हैं और इंशाअल्लाह इनकी मायूसियों में आइंदा मज़ीद इजाफा होगा। और आज तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म के कवानीन की बुनियाद रखी है वो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के शहरियों के लिए और एक आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात की जो हमने रीत रखी है, जो बुनियाद रखी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इसको मुकम्मल किया है। इसके साथ साथ लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने हमेशा कंसेंसस की बात की है। हम अपोजिशन को फिर ये कहते हैं अपनी ज़िद छोड़ें, आप हमें नहीं हरा सकेंगे। ना ही आपने पूरा जोर लगाया पहले साल, आप हमें नहीं निकाल सके। आपने दूसरा साल जोर लगाया, आप नहीं कर सके। अब तीसरे साल आपने फिर जोर लगाया, आप फिर रह गए। मैं आपसे ये कहता हूँ, ये थके हुए पहलवानों का काम नहीं है। आप अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली करें, हमारे साथ बैठें और जो कवानीन मुल्क के लिए एक नेशनल कौमी मुफाद में है उनको लेके हम आगे बढ़ने को आज भी तैयार हैं। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, वो शरारत पता नहीं इनकी थी, माजरत चाहता हूं आपसे, आप अंदर थे, आपकी इजाजत के बगैर वो शरारत की। वो अपोजिशन सारी बाहर जा रही थी, मैंने कहा मेला नहीं लगेगा तो इनके थ्रू एक टिकर चलवा दिया कि प्राइम मिनिस्टर शायद आज तकरीर करेंगे। वो सारे वापस आके बैठ गए, क्या हल्ला गुल्ला का। तो अभी तक बेचारे बैठे हुए हैं, तो हमारी गुजारिश है कि चले जाएं तकरीर। तो इसलिए आज मुमकिन नहीं हो सके कि अभी तक लेजिस्लेशन ही खत्म नहीं हुई। तो जब लेजिस्लेशन खत्म होगी, 70 के करीब बिल है वो मुकम्मल होंगे तो फिर को तकरीर की बारी। और वो आज चांस नहीं था उसका, लेकिन वो बैठे हैं सुनने के लिए। सर ये बताइएगा कि एक तो जो इनिशियली जो अपोजिशन की तरफ से चीज आई है कि काउंटिंग को जो है वो मुतनाज़ा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 6 से 11 जो वोट है वो दोबारा काउंट कीजिए। एक तो ये मामला है और दूसरा मुझे ये बताएं कि MQM ने EVM के हवाले से कौन सी सिफारिशात दी हैं जो कि एड ऑन की गई हैं इस कानून में? नहीं वो तो देखिए, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्बास शबीर से। अब्बास, क्या फैसला किया गया ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात में पंजाब के इंतज़ामी अमूर की इस्लाह के लिए उठाए गए इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जारी
آپریشن پر پیش رفت اور کسان کارڈ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کے جو مثبت اثرات ہیں اس پر بھی گفتگو ہوئی. یہ ملاقات وزیر اعظم چیمبر میں ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں، جس میں مشیر خزانہ شوکت ترین بھی شریک تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عباس شبیر آپ کا. آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ ملک میں وہی جعلی حکومت ہے اور وہی طاقت کا غلط استعمال ہے. شہادت دینے والے کو سزا دی گئی لیکن جس کے خلاف شہادت ہوئی اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بیان حلفی کا جواب بھی بیان حلفی ہی ہوتا ہے. وہی جعلی حکومت ہے، وہی طاقت کا غلط استعمال ہے، وہی سازشی آج بھی موجود ہے. آپ یہ دیکھیں قدرت کا نظام کہ ان کے دور حکومت میں آج نواز شریف صاحب کے حق میں، ان کی بے گناہی میں عدلیہ کے اندر سے تیسری بڑی گواہی آ گئی. مجھے اور نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہلے دن سے بھروسہ تھا کہ ایک دن سچ سامنے آئے گا. نہ میاں صاحب کو یہ پتا تھا، نہ مجھے یہ پتا تھا کہ وہ دن اتنی جلدی آ جائے گا. جب کوئی بیان حلفی آتا ہے تو اس کے جواب میں بھی بیان حلفی ہی لایا جاتا ہے. اس کے جواب میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جاتی جس میں یہ کہا جائے کوئی ہوتا کون ہے مجھے عدالت میں بلانے کا، میں چکر عدالتوں کی نہیں لگا سکتی. نوٹری پبلک کی بات کی تو وہی یہ ادارہ ہے جہاں سے حکومت پاکستان بھی اپنے پیپرز اٹیسٹ کراتی ہے، جس کی کریڈیبلٹی یہ ہو کہ دنیا میں کسی کورٹ آف لا میں ان کی سٹیمپ کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا. وہ چاہے اے سے ہو، بی سے ہو، سی سے ہو، اس بات کا کوئی نہ سٹینڈنگ ہے نہ اس بات میں کوئی سبسٹنس ہے. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب سے مریم نواز کی اعانت جرم کے دستاویزی ثبوت مانگ لیے ہیں. جسٹس عامر فاروق کے اہم ریمارکس. کہا نیب کا مریم نواز کے بینیفیشل مالک ہونے سے متعلق جس غیر ملکی فائنینشیل ایجنسی کے خط پر انحصار ہے، ہمارا نہیں خیال پاکستانی قانون شہادت کے تحت وہ کوئی اہمیت رکھتا ہے. سہیل رشید کی رپورٹ. ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر سماعت ہوئی. مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پیش ہوئے. نیب پروسیکیوٹر عثمان جی راشد نے دلائل دیتے ہوئے کہا لندن فلیٹس شریف فیملی کی نیلسن اور نسکول نامی کمپنیوں کی ملکیت تھے. جعلی ٹرسٹ ڈیڈ سے مریم نواز نے اثاثے چھپانے میں معاونت کی. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے اسی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پر دستخط کیے. مریم نواز کے وکیل عرفان قادر کا گزشتہ سماعت کی آرڈر شیٹ پر اعتراض. کہا آرڈر شیٹ سے میری کلائنٹ کو لگا میں نے بس ایک دن میں دلائل مکمل کر لیے. جسٹس عامر فاروق نے جواب میں کہا اپنی کلائنٹ سے کہیں ابھی راستہ بند نہیں ہوا، بحث باقی ہے. ایک موقع پر یہ ریمارکس بھی دیے کہ میڈیا اور پریس میں کیا جا رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں. نیب کو ہمیں سب کچھ دستاویزات میں دکھانا ہوگا کہ جرم کیا ہے. فلیٹس کی بینیفیشل مالک مریم نواز ہیں یا نواز شریف؟ اگر مالک مریم نواز ہیں تو نواز شریف کا جرم کیا بنے گا؟ اگر فلیٹس انہیں والد سے ملے تو پھر یہ جرم یا اعانت جرم کیسے ہوئی؟ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر نے کہا برطانیہ سے خط کا جواب آیا کہ بینیفیشل مالک مریم نواز ہیں. انہوں نے ملکیت تسلیم نہیں کی لیکن ہم نے انہیں مالک ثابت کیا. برطانوی فائنینشیل ایجنسی کا 2012 کا خط بھی ریکارڈ پر ہے. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے میرا نہیں خیال ہمارے قانون شہادت میں اس خط کی کوئی اہمیت ہے. عدالت نے استفسار کیا کہ اگر سرمایہ کاری 1980 میں ہوئی تو مریم نواز اس وقت کتنے سال کی تھیں؟ مریم نواز نے اپنی عمر خود بتا دی کہ وہ اس وقت 7 سال کی تھیں. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے 7 سال کی بچی کے اپنے ذرائع آمدن نہیں ہوتے. سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. سہیل رشید سما اسلام آباد. لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف دائر منی لانڈرنگ ریفرنس کے اہم ترین ملزم علی احمد کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. عدالت نے ملزم کو 1 دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا. احتساب عدالت کے جج نسیم احمد ورک نے ملزم محمد احمد کے خلاف جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی. دوران سماعت نائب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ملزم سے تفتیش درکار ہے، 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے. پروسیکیوٹر نے بتایا کہ علی احمد 2 سال سے اشتہاری ہے جو کہ شہباز شریف کے خاندان کے لیے منی لانڈرنگ میں ملوث رہا ہے. ملزم کو سی ایم آفس میں ملازمت بھی دی گئی. ملزم سے قانون کے مطابق اہم ترین تفتیش کرنی درکار ہے، جبکہ ملزم کے وکیل نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ریفرنس کا چالان آ چکا ہے، ملزم سے اب تفتیش نہیں بنتی. عدالت ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے. جبکہ شہباز شریف کے سابق ترجمان ملک احمد خان نے بتایا کہ حکومت غیر متعلقہ افراد کو گرفتار کر رہی ہے. اہم خبر آ رہی ہے کراچی میں زینب مارکیٹ کے قریب وکٹوریا سینٹر میں لگنے والی آگ پر اب قابو پا لیا گیا ہے، لیکن اس وقت کولنگ کا عمل جاری ہے. بات کریں گے وہاں پہ موجود اپنے نمائندے ذیشان مغل سے. ذیشان، کتنا نقصان ہوا ہے، کچھ پتہ چل سکا ہے؟
जी बिल्कुल, कराची ज़ैनब मार्केट विक्टोरिया सेंटर में आग पर जो है लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। मजमूई तौर पर इस ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की तकरीबन 8 गाड़ियों 2 स्नॉर्कल से ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। आग विक्टोरिया सेंटर की 4वीं और 5वीं मंजिल पर लगी, जहां कपड़े के गोदाम मौजूद हैं। मुताबिक गोदाम जो है जलकर खाकसार हो गए हैं। फायर ब्रिगेड का हुकाम का कहना है कि कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद आग की वजूहात और नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। पानी की जो किल्लत से बचने के लिए वाटर बाउजर भी मौके पर मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान। और चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा का कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान और भारत की बाहमी सीरीज़ होना मुश्किल है, लेकिन ट्राई सीरीज़ होने का इम्कान है। भारत को एशिया कप खेलने पाकिस्तान आना होगा। बड़े इवेंट में खेलने से मना करना आसान नहीं होता। वर्किंग रिलेशनशिप है मेरा सौरभ गांगुली के साथ। बहुत सारी हमने बातें भी की रिगार्डिंग किस तरह से हम वर्ल्ड क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि फायदा होना चाहिए अगर क्रिकेटर्स इस पोजीशन पे आए हुए हैं, क्योंकि क्रिकेट की फिर बात होती है जो कि आसान हो जाता है, आपका बॉन्ड जो है ना वो इजी हो जाता है रादर देन एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बायलैटरल तो मुश्किल है, ट्राई नेशन में देखें अगर कभी कोई बात हो तो हो। बाकी ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं इसमें पुल आउट करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए कि वो फिर आपकी अपनी जो है ना एक तरह से आप पे प्रेशर पड़ जाता है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि ऑपोजिशन इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से घबराती है, भागती है। उन्हें पता है कि पोलिंग के रोज 5 बजे के बाद डब्बे उठाकर भाग नहीं सकेंगे। वफाकी वजीर असद उमर का पार्लियामान में खिताब, कहा टेक्नोलॉजी के तहत सिर्फ शफाफ इंतखाबात ही नहीं मर्दमशुमारी भी कराएंगे जिसे सब तस्लीम करेंगे। हमें पता है कि ये ऑपोजिशन जो है ये नई टेक्नोलॉजी से बहुत घबराती है, ये नई टेक्नोलॉजी से भागते हैं, तो ये अब इससे भी खौफजदा हो जाएंगे। अभी तो शायद इनको ये नहीं पता था, अभी तो ये सिर्फ डरे हुए थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है तो वो जो 5 बजे के बाद डब्बे उठा के भाग जाते हैं, वो इनका सारा ड्रामा खत्म हो जाना है। ये इन्होंने नया काम अब इनके साथ आ गया कट्टा, टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर करने जा रहे हैं, बेहतरीन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ करने जा रहे हैं, मुकम्मल शफाफ निजाम के साथ करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला तारीखी मर्दमशुमारी की जाएगी और सारा पाकिस्तान मानेगा कि ये वाकई में दुरुस्त हुआ। सिंध के ख्वाजा सराओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में ख्वाजा सरा सदर बिंदिया ने कहा कि पूरे मुल्क के ख्वाजा सरा बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर निसार खोड़ो ने उनकी जमात ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करेंगे। थैंक यू। हम पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा सरा आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो साहब को इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और वो आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म होंगे। मैं बगैर डिमांड के, बगैर किसी चीज़ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रही हूँ। ये पार्टी सदाबहार पार्टी है, वो दर्द जानती है। जहां आपकी पार्टी के पसीना गिरेगा वहां ख्वाजा सराओं का खून गिरेगा और ख्वाजा सरा इस पार्टी को दुआओं के साथ, मेहनत के साथ और तरक्की में ले जाएंगे। हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी पार्टी का इंतखाब किया। मार्जिनलाइज सेक्शंस को हम प्रोटेक्ट करने के लिए पहले इतने सारे कानून बना चुके हैं, तो उसमें भी ट्रांसजेंडर्स के लिए, ख्वाजा सराओं के लिए ज़रूर बिल बनाकर उनकी और प्रोटेक्शन करेंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्रियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंच गई। वाघा बॉर्डर पर शानदार इस्तकबाल किया गया। रिपोर्ट करेंगी आयशा अता। गुरु नानक देव जी के 552वें जन्मदिन की तकरीबात, चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाए भारतीय सिख यात्री लाहौर पहुंचे। भारतीय मेहमानों की आमद पर इन्हें हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। बहुत अच्छा लगा कि हम पाकिस्तान आए, गुरु नानक देव जी को धरती को, गुरु रामदास जी की धरती को नमस्कार करने। बड़ा अच्छा लगा वहाँ से जब एंटर किए हैं, हमारा फैमिली का हाल पूछा उन्होंने, आपका क्या हाल है। इधर आके बड़ा मजा आया। सिख यात्री कहते हैं कि पाकिस्तान इनके गुरु और बुजुर्गों की धरती है। यहाँ आकर जो प्यार और मोहब्बत मिलता है इसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकते।
बॉर्डर वगैरह खोल देना चाहिए, ये फजूल का झंझट है। जो यहाँ के लोगों का प्यार मिलता वो कहीं नहीं मिलता। 10 रोजा वीजे पर पाकिस्तान आने वाले इन मेहमानों को खसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब पहुंचाया जाएगा, जहां 19 नवंबर को गुरुदेव के जन्मदिन की मरकजी तकरीब मुनक्किद की जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान अमन और माहौल को बेहतर बनाने के लिए मस्ती सियाहत अब वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। इसी के साथ 6 बजे के बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।